نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا مجد و ماوا نور مجسم رحمت دو عالم آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہم سب اہل عقیدت بافرط محبت درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمال یار کا پرتو زمین سے آسمان تک ہے۔ جمال یار کا پرتو زمین سے آسمان تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ جمال یار کا پرتو زمین سے آسمان تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے، انہی کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی، انہی کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی، منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستان تک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی، منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستان تک ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قربان، یا رسول اللہ تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قربان، نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے، نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے۔ یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسمان تک جانا بھی، یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسمان تک جانا بھی، مگر میرے محبوب کا جانا مکہ سے لامکان تک۔ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسمان تک جانا بھی، مگر میرے محبوب کا جانا مکہ سے لامکان تک ہے۔ جمال یار کا پرتو زمین سے آسمان تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے۔ بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چند اشعار کہ رتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم کا، رتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم کا، علمداروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا، علمداروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا۔ اور ایک بہت ہی غور سے سننے والا شعر کہ رسول اللہ کے وہ رسول اللہ کے وہ رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کے وہ رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا، رسول اللہ کے وہ رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا۔ اور جو لوگ جو پالے قادری نسبت نصیبہ اس کا اونچا ہے، سبحان اللہ۔ جو پالے قادری نسبت نصیبہ اس کا اونچا ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے پیالہ غوث اعظم کا۔ جو پالے قادری نسبت نصیبہ اس کا اونچا ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے پیالہ غوث اعظم کا۔ عرب پر اور عجم پر، بحر و بر پر، خشک اور تر پر، عرب پر اور عجم پر، بحر و بر پر، خشک اور تر پر، ہوا سیراب جس پر ابر برسا غوث اعظم، ہوا سیراب جس پر ابر برسا غوث اعظم کا۔ اور زمین کا کوشہ کوشہ قادریوں سے منور ہے، زمین کا کوشہ کوشہ قادریوں سے منور ہے، جہاں دیکھو وہی ہوتا ہے چرچا غوث اعظم، جہاں دیکھو وہی ہوتا ہے چرچا غوث اعظم کا۔ اور ہم سب جو آئے ہیں ایسے ہی نہیں آئے ہیں، چلو بغداد تھا صبغت اللہ چاہنے والوں، چلو بغداد تھر صبغت اللہ چاہنے والوں، سبھی رنگ والوں میں ہے رنگ پختہ غوث اعظم، سبھی رنگ والوں میں ہے رنگ
पुख्ता गौसे आजम का। पाले कादरी निस्बत नसीबा उसका ऊंचा है, मुकद्दर वालों को मिलता है प्याला गौसे आजम का। हज़रात मोहतरम, हम बड़े खुशनसीब हैं, हम तमामी हजरात, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदे सैयदी सरकार सैयदना शेख महबूब सुबहानी सरकार सैयदना शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिरी का मौका नसीब अता फरमाए। जितना शुक्र अदा करें कम है। हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में भेजा। फ़ज़ाइल व मनाक़िब औलिया किराम के बेशतर हैं, लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुरूए ज़मीन पर वाहिद वली हैं जिनकी करामत तवातुर के साथ आई। जिस तरीके से अहादीस मुबारका को फलां ने फलां से सुना, ठीक वैसे ही गौसे आज़म की करामतें जो हम तक पहुंची हैं वो उड़ कर नहीं पहुंची हैं, बल्कि इस तरीके से पहुंची हैं कि ये वाकया को फलां ने सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने गौसे आज़म से सुना। ये गौसे आज़म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र इसलिए अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फयाज़ है, सखी है, जवाद है, अपनी नेमतों के दरवाजे को खोल देता है और सबको अता करता है। सूरज की रोशनी पर कोई पाबंदी नहीं, चांद की चांदनी पर कोई पाबंदी नहीं, जमीन की वसअतें सबके लिए, आसमान की शाराएं सबके लिए, सितारों की रोशनी सबके लिए, शोहरत यहूद व नसारा के पास भी है, तख्त ताज गैरों के पास भी है, काफिर और मुशरिक के पास भी माल है। चूंकि वो जवाद है, चूंकि वो सखी है, चूंकि वो बेनियाज है, वो माल देता है, वो देखता भी नहीं, वो शोहरत देता है, वो ये भी नहीं सोचता कि मेरी इबादत करता है या नहीं करता है, शोहरत दे देता है, ताकत दे देता है, चंगेज को देता है, हलाकू को देता है, माल दे देता है, हामान को देता है, नमरूद को देता है, फिरौन को देता है, इसलिए कि वो बेनियाज है, जवाद है, सखी है, देता है। लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसके दरवाजे हर के लिए नहीं खोलता, जिसके दरवाजे हर के लिए नहीं खोलता, शोहरत हर के लिए खोलता है, माल के लिए दरवाजा सब के लिए खोल देता है। देखिए काफिर मुशरिक हमसे अच्छा खाते पीते, शोहरत में फिरौन भी है, नमरूद भी है, हामान भी है, शद्दाद भी है, तख्त ताज सबके लिए दरवाजे खोल रखा। लेकिन ये बड़ा फजल है कि रब ने जो एक दरवाजा खास रखा था, सब वो जवाद है, सबको देता है, लेकिन अपने महबूबों की मोहब्बत सबको नहीं देता, जिसे चाहता है उसे देता है। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। नेमतों के सारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन मोहब्बत के दरवाजे हम अहले सुन्नत वल जमात के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रब का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कमा यंबगी लिकरमी वजही व इज़्ज़ी व जलाली अल्लाहुम्मा इन्नी लिज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या कदीमुल इहसान या दाइमुल खैर या कसीरुल मारूफ। वो रहमान है, रहीम है, वो ऐसा रहमान और रहीम है कि जो उसकी निगाह के सामने कमतर है वो लोगों को देता है, और जो अजीम है वो हम जैसे गुलामों को अता फरमाता है, हम जैसे बंदों को अता फरमाता है। आप जानते हैं जो हम इस मोहब्बत में गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के आए हैं, ये हमारा कमाल नहीं है, ये रब का फजल है, गौसे आजम की इनायत है। बेशक 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 रब का फजल है, गौसे आजम की इनायत है कि इन्होंने हमें बुलाया। चूंकि बड़ा ही पढ़ा लिखा मजमा है, उलमाए किराम मौजूद हैं, इसलिए मैं कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। और करें कि हम जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह की बारगाह में आए, या गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, जो औलिया किराम की बारगाह में जाते हैं, ये जाना आया, ये आज की रवायत रही है या फिर पहले भी था। आज सबसे बड़ा अलमिया ये हो गया है
कि कोई भी मसला सामने रख दे तो बद मजहब बद अकीदा ये कहता है कि क्या ये कुरान में है, क्या ये हदीस में है। और अफसोस की बात ये है कि हम ये कह देते हैं कि फला वली ने ये कहा था, फला आलिम साहब ने ये कहा था, और हम उन्हें मजबूत दलील नहीं दे पाते। सही। फला ने ये कहा था, अब हम अगर उन्हें ये कहें कि आला हजरत ने फरमाया है तो वो ये कहेगा कि हम तो आला हजरत ही को नहीं मानते, तो उनके कौल को कैसे मानेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हमें उस दलील को भी पकड़ना पड़ेगा जिस दलील को आला हजरत ने जहां से लिया है। और कोशिश ये करनी होगी कि हर मामले में हम पहले नस्से कतई से दलील वाक़े करें, सुभान अल्लाह, कुरान से वाक़े करें कि इन औलिया कराम की बारगाह में जो हम आते हैं बरकतें हासिल करने के लिए, रहमतों को लूटने के लिए, मज़ार के बारे में, मज़ार को हम बड़ा मुक़द्दस समझते हैं, ताज़ीम करते हैं, आया ये कुरान में भी है या नहीं है। तो मैं आज आपको मुख्तसर से वक्त में ये बताना चाहता हूँ कि मज़ार से रहमतें हासिल की जाती हैं, बड़ी बाबरकत चीज़ है। ये कुरान से और नस्से कतई से साबित करना चाहता हूँ। कुरान में अल्लाह वज़ल फरमाया, जो कौल हज़रत सैयद यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ ज़मीनो आसमान के बनाने वाले, ऐ कायनात के बनाने वाले, अंत वली, तू ही मेरा वली है, तू ही मेरा कारसाज है, तू ही बिगड़ी बनाने वाला है, तू ही मेरा सब कुछ है। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में भी पार लगाने वाला तू है, आखिरत में भी पार लगाने वाला तू है। दुनिया में भी बिगड़ी बनाने वाला तू है, आखिरत में बिगड़ी बनाने वाला तू है। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, ऐ अल्लाह, जब दीन दुनिया में और आखिरत में सब काम मेरा बनाने वाला तू है, तो एक काम ये बना दे कि तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मेरा खात्मा ईमान पर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं इंतकाल करूं, तो मेरा ईमान पर खात्मा फरमा, इसलिए कि अंत वली फि दुनिया वल आखिरा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरी बिगड़ी बनाने वाला है। तो रब करम फरमा दे, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मेरे वफात इस्लाम पर फरमा दे, मेरी मौत इस्लाम पर फरमा, मैं मुसलमान बनकर दुनिया से जाऊं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुआ कबूल कर लिया। आपका खात्मा इस्लाम पर हो गया, आपका खात्मा ईमान पर हो गया। बड़े तवज्जो की बात है, आपका खात्मा ईमान पर हो गया। अब ये बताइए कि जब तवफ़्फ़नी मुस्लिमा आ गया, ए अल्लाह मेरी वफात ईमान पर फरमा, अब इसके बाद क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, क्या हाजत रही। मुतफ़क़ा फैसला है, ईमान पर खात्मा हो गया तो जो गुनाह हैं या तो शफ़ाअत मुस्तफ़ा पर माफ कर दी जाएंगी या कुछ झील कर जन्नत ही में जाना है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ईमान पर खात्मा हो गया, अब जन्नती है। अब क्या चाहिए आपको, अब तो किसी चीज की हाजत नहीं है। ये आपने कहा कि अल्लाह तू ही सब बिगड़ी बनाने वाला है, तो ईमान पर खात्मा फरमा दे। रब फरमाता है कि तुमने तो ये समझ रखा है कि इसके बाद कुछ नहीं, मैं ये कहता हूं कि एक दुआ और मांग। क्या बात है। रब फरमाता है एक दुआ और मांग। अब बताइए कि ईमान पर खात्मा के बाद क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और मेरे अक्ल में भी ये बात आने वाली न थी। रब फरमाता है अब दुआ मांगो, वल्हिक़नी, ए अल्लाह मुझे वफात तो ईमान पर कर, लेकिन एक दुआ ये है, वल्हिक़नी, मुझे मिला दे, वल्हिक़नी, मुझे करीब कर दे, वल्हिक़नी, मेरा रिश्ता जोड़ दे। किससे? बिस्सालिहीन, ये औलिया से रिश्ता जोड़ दे, औलिया से रिश्ता जोड़ने को हुक्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह फरमाता है तवफ़्फ़नी मुस्लिमा। और ये भी याद रखें कि अगर कोई ये कहे
کہ جیتے جی اللہ کے ولیوں کے قریب ہونے کی یہ دعا ہے تو اس کا یہ کہنا باطل ہے، اس لیے کہ اگر جیتے جی اللہ کے قریب ہونے کا ہی مقصد یہ رہتا تو یہ دعا توفنی مسلمہ کے پہلے ہونا چاہیے، توفنی مسلمہ کے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اولیاء کے قریب کر، نبی کے قریب کر، صدیقین کے قریب، اور جو بھی جگہ یادیں آئی ہیں، لیکن جب یہاں توفنی مسلمہ ہے تو توفنی مسلمہ کے بعد جب کوئی آیت آئے گی، بات آئے گی، تو وفات کے بعد کی آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں تقریری اعتبار سے نہیں، میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں توفنی مسلمہ، میری وفات اسلام پر کر، اب الحقنی ہے اللہ مجھے ملا دے، کس سے؟ بالصالحین، ان بندوں سے ملا دے جو تیرے قریب ہو چکے ہیں، بے شک سبحان اللہ جو بندے تیرے قریب ہو چکے ان سے ملا دے۔ اب بعد وفات ان سے جو تیرے قریب ہو چکے ہیں ملنے کی کتنی جگہ؟ قبل وفات تو بہت ساری جگہ ہیں، شادی میں مل سکتے ہیں، عقیقہ میں بلا سکتے ہیں، ولیمہ میں بلا سکتے ہیں، جشن میں بلا سکتے ہیں، جلسہ میں بلا سکتے ہیں، عرس بلا سکتے ہیں۔ بعد وفات کہاں ملیں گے؟ تو بعد وفات ملنے کی دو جگہ ہے، بعد وفات ملنے کی دو جگہ ہے، یا تو قبر یا تو حشر، یا تو قبر یا تو حشر، یہ دو جگہ ملنے کی ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ توفنی مسلمہ، اے اللہ میری وفات ایمان پر فرما، والحقنی بالصالحین، ان صالحین کے قریب میری مزار بنا دے، یا حشر میں ان کے سائے میں میرا حساب لے لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چلا رب فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اسلام پر خاتمہ کے بعد بھی تمہیں ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کس کی ہے؟ یہ اولیاء کاملین کی ضرورت ہے، صدیقین، شہداء، صالحین کی ضرورت ہے، جو میرے قریب ہو چکے ہیں ان کے قریب ہو جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالی اسلام کی خاتمہ پر، ایمان پر خاتمہ ہونے کے بعد بھی ان سے کیوں ملا رہا ہے؟ ان سے کیوں ملا رہا ہے؟ وہ اس لیے ملا رہا ہے کہ جو بندے ہیں، الانسان مرکب خطا و نسیان، انسان جو ہوتا ہے وہ خطا و نسیان کا مرکب ہوتا ہے، بے شک بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگر تمہاری قبر ان کے قبر کے قریب بن جائے تو جب رحمت کی بارش ان پر ہوگی تو چھینٹا تم پر ہوگا، بے شک سبحان اللہ اور میدان محشر میں اگر حساب ان کے سائے میں ہو جائے تو رب کا جب فضل جھوم اٹھے گا تو کچھ چھینٹے تم پر بھی پڑ جائے بے گا۔ شک بے شک اس لیے والحقنی بالصالحین، اب جو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مزار بڑی لائق تعظیم ہے، بڑی متبرک جگہ ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، آیا یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے یا لوگوں نے جو آج بنا لیا ہے یہ بریلوی عقیدہ ہے؟ یہ بریلوی عقیدہ ہے یا پھر پہلے بھی یہ عقیدہ تھا؟ وقت ہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا۔ یوسف علیہ السلام آپ مصر میں رہتے، تاریخی واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مصر میں آخری وقت میں آپ دریائے نیل کے اس طرف آ گئے، اور آنے کے بعد آپ نے وہاں بسیرا دیا تو چاہنے والے وہاں بھی آ گئے، تو دریائے نیل کے ادھر بھی آبادی ہو گئی اور ادھر بھی آبادی ہو گئی۔ سبحان اللہ یوسف علیہ السلام اس طرف وصال فرمائے جس طرف بعد میں اپنا گھر بنایا۔ جب وصال فرمائے تو وہاں کے لوگوں نے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا شروع کیا، تو ادھر والے ایک پورا قافلہ ادھر آیا اور کہا کہ کسی حال میں بھی مزار ہم ادھر بنانے نہیں دیں گے۔ توجہ ہے؟ بے شک کسی بھی حال میں ہم مزار ادھر نہیں بنا بنانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف انتقال فرمائے ہیں تو مزار ادھر ہی بنے گی۔ کہا زیادہ دن ادھر رہے ہیں اس لیے مزار ادھر بنے گی۔ ادھر بنے گی بے شک دونوں میں جھگڑے ہونے لگے، لڑائی ہونے لگی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں، تلواریں نکل آئیں۔ اب بتائیے تلواریں کس لیے نکل رہی ہیں؟ مزار کے لیے۔ تلواریں کس لیے نکلی؟ مزار کے لیے۔ تفسیر نعیمی کا مطالعہ کریں، تاریخ نجمیہ کا مطالعہ کریں، تعویلات نجمیہ کا مطالعہ کریں، اس کے بعد تفسیر روح البیان کا مطالعہ کریں۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے صاحب مصنف نے
کہ جو دونوں لڑ رہے تھے وہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ مزار ادھر بنے گی تو برکت زیادہ ادھر ہوگی، رحمتوں کا نزول ادھر ہوگا۔ جو حضرت آقائے دو عالم علیہ السلام کے 7000 سال پہلے جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ اب اسے بریلوی عقیدہ کہو یا یوسفی عقیدہ کہو، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا عقیدہ تھا، یہ آج کا نیا عقیدہ نہیں تھا، یہ تو 7000 سال پرانا عقیدہ تھا۔ دونوں طرف لڑائیاں ہو رہی ہیں، کس بات کے لیے؟ مزار بنانے کے لیے۔ ہم ادھر بنائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں ادھر بنائیں گے، تلواریں نکل آئیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں میں سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ایسا ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، میرا ایک مشورہ ہے، میرا ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ 1 سال مزار ادھر بنا لی جائے اور 1 سال ادھر بنا لی جائے، کیا بات ہے، 1 سال ادھر ادھر بنا لی جائے اور 1 سال مزار ادھر بنا لی جائے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ بات رکھی گئی تو دونوں طرف کے لوگ تیار ہو گئے، دونوں طرف کے لوگ تیار ہو گئے۔ گویا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ 1 سال ادھر رہیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، جب 1 سال ہوگا تو ویسے ہی یوسف علیہ السلام نکلیں گے جیسے کہ رکھے گئے تھے۔ یہی عقیدہ آج ہمارا ہے، یہی عقیدہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ آج کے کسی بدعقیدے کے سامنے یہ بات رکھ دیں، وہ مانے گا؟ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، معاذ اللہ، وہ تو نبی کے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے، وہ مانے گا؟ نہیں مانے گا، لیکن وہ خوش عقیدہ مسلمان تھے، بے شک، اور الحمدللہ وہی عقیدہ چلتے چلتے ہم تک پہنچ گیا ہے، اور وہی عقیدہ حضرت مخدوم سمنانی نے عطا فرمایا، وہی عقیدہ سید الہند سیدنا محمد قادری بغدادی امجھری نے فرمایا، اور وہی عقیدہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے عطا فرمایا۔ کوئی عقیدہ ادھر سے نہیں بلکہ ادھر سے آیا ہے، جدھر سے انبیاء اور اولیاء آئے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے عقیدہ ہمارے پاس ہے۔ دونوں طرف کے لوگ تیار ہو گئے، اور تیار ہو گئے تو لطف کی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ عوام کا تھا کہ مزار ادھر بنے گی تو برکت زیادہ ادھر ہوگی، رحمتوں کا نزول ادھر ہوگا۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ عوام کا تھا، عوام کا تھا، چاہنے والوں کا عقیدہ تھا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ تائید فرمائی، اور اس طریقے سے تائید فرمائی کہ جب یوسف علیہ السلام کی مزار ادھر بن گئی تو دریائے نیل ہی بیچ میں ہے، ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر بارش نہیں ہو رہی ہے، ادھر پھل لگ رہے ہیں، ادھر پھل نہیں لگ رہے ہیں، ادھر پودے اگ رہے ہیں، ادھر پودے نہیں اگ رہے ہیں، ادھر خوشحالی ہے، ادھر تنگ دستی ہے۔ گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، زمین کی بات نہیں ہے، جدھر میرا نبی ہوتا ہے رحمتیں ادھر برستی ہیں، بے شک، اگر میرا محبوب ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ادھر ہوتا ہے، ورنہ زمین تو سب میری، ورنہ زمین سب میری ہے، فرق دریائے نیل کا ہے۔ یہ عوام کا عقیدہ تھا، اللہ نے بڑا فضل فرمایا، ورنہ لوگ کہتے کہ کیوں لڑ رہے تھے، بات تو وہی رہی، لیکن رب نے رحمتوں کا نزول ادھر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں، یہ آج بھی ابھی تک آپ کے ذہن میں یہ بات ہو رہی ہوگی کہ بادل کا جھکاؤ ادھر آ گیا ہوگا، اس لیے بارش ادھر ہو گئی، ادھر نہیں ہوئی۔ زمین اچھی رہی ہوگی، اس لیے بارش پودے لگے، فصل اچھا تھا، موسم اچھا تھا، اس لیے پھل اچھے لگے۔ یہ ہو سکتا ہے خیال آ جائے، لیکن آگے کیا ہوا؟ سال بھر ادھر والے انتظار کر رہے ہیں، سال بھر تنگ دستی میں رہ کر سال کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ مسجد موجود ہے، مسجد موجود ہے، عبادت گاہ موجود ہے، مصلی موجود ہے، تسبیح موجود ہے، اور انتظار مزار کا کر رہے ہیں۔ یہ سال گزرے، سال گزرے، پتا کیا چلا کہ 11ویں شریف کا انتظار کرنا یہ آج کی نئی روایت نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نئی روایت نہیں ہے، پرانی روایت ہے۔ عرس کا انتظار کرنا یہ نئی روایت نہیں ہے، پرانی روایت۔ 1 سال انتظار کر رہے ہیں، اور جب 1 سال کا زمانہ گزرا تو جلوس بنا کر ادھر دریائے نیل کے لوگ ادھر آئے، کس کے لیے؟ یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، مزار بنانے کے لیے آئے۔ اور آنے کے بعد قبر انور کو جب کھولا گیا
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वैसे ही मुस्कुराते निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े ही धूमधाम से, ज़ौक़ व शौक़ से, अदब, ताज़ीम और तकरीम को मलहूस रखते हुए कंधे पर लेकर और उसके बाद इत्र और गुलाब का छिड़काव करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम का काफिला बनाकर लेकर दरियाए नील की तरफ आ रहे हैं। उधर वाले बड़े मायूस हैं, 1 साल का ज़माना बड़ा अच्छा गुजरा, अब न जाने क्या होगा। खुदा वही है, खुदा वही है, जमीन वही है। मायूस इसलिए है कि मेरे अल्लाह का महबूब इधर से जा रहा है, इधर से जा रहे हैं, बेशक। और इधर वाले खुश इसलिए हैं कि जमीन वही है, खुदा वही है, रब वही है, सब वही है, लेकिन इधर अल्लाह का महबूब आ रहा है। आने की खुशी मना रहे हैं, आने की खुशी मना रहे हैं। हो सकता है जहन में बात आ जाए कि इधर की जमीन अच्छी थी इसलिए फसल हो गया, इधर बादल का झुकाव था इसलिए बारिश ज्यादा हो गई। अब क्या था, जब इधर मजार बनी तो बारिश इधर हो रही है, इधर नहीं हो रही। फसल इधर हो रहे हैं, उधर फसल नहीं हो रहे, नहीं हो रहे हैं। पौधे इधर लग रहे हैं, उधर नहीं लग रहे हैं। गोया रब ने ये बता दिया, तुम्हारा जो अकीदा है बिल्कुल सही है। जिधर मेरा हबीब होता है रहमतों का नुज़ूल उधर ज्यादा बेशक। रब ने ये फरमा दिया। अब क्या हुआ, जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया तो एक तरफ साल इधर खुशहाली इधर बदहाली, एक तरफ इधर खुश इधर एक तरफ रंग। कई साल जमाना गुजरा तो फिर दोनों लोग आपस में बैठे और बैठने के बाद कहा कि ऐसा कब तक चलेगा कि 1 साल आप खाओ हम भूखे रहें, और 1 साल हम खाएं तुम भूखे रहो, 1 साल हम खुश तुम नाराज, 1 साल तुम खुश हम नाराज रहें। कब तक चलेगा, कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो। तो लोगों ने कहा कि एक का रास्ता यही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र न इधर बने न इधर बने, दरियाए नील के बीच में रख दी जाए ताकि रहमत का नुज़ूल इधर भी हो, रहमत का नुज़ूल इधर भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा मामला तो कब्र पर है। लोग कहते हैं कब्र में रखा क्या है, मैं कहता हूँ सारा कुछ तो इसी में रखा है, इसी में रखा, बेशक। सब कुछ इसी में रखा है। वरना ये क्यों किया जाता, इधर फिर बीच में। ये अवाम का अकीदा था। फिर रब ने क्या किया, एक तमाम लोगों ने दोनों तरफ के मिलकर संगे मरमर का, मार्बल का एक बेहतरीन संदूक बनाया, दोनों तरफ लोहे की जंजीर लगाई और लगाने के बाद दरियाए नील में बीच में रख दी। अब क्या था, जैसे रखी गई तो बारिश इधर भी हो रही है, बारिश इधर भी हो रही है, फसल इधर भी हो रहा है, फसल इधर भी हो रहा है। गोया रब फरमाता है मेरे महबूब को मानने वालों, महबूब को इस तरीके से मानो जिस तरीके से कुल्ली एतबार से महबूबों को माना जाता है। जब तुम मानोगे तो इधर भी बारिश होगी, इधर भी रब तबारक व तआला ने बता दिया कि आने वाले जमाने में लोग निकलेंगे जो कहेंगे मजार में कुछ नहीं रखा है। मैं आज बता देता हूँ कि मजार में सब कुछ रखा हुआ है। तो जिधर मजार बनती है रहमतों का झुकाव उधर हो जाता है, जिधर मजार बदलती है तो रहमत के दरवाजे भी बदल जाते हैं। तो अल्लाह ने ये बता दिया। अब क्या हुआ, जमाना गुजर गया, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया 2-3 हजार के बाद, साल के बाद, तकरीबन 3000 साल के बाद, या फिर तकरीबन 1000 के साल बाद, मुख्तलिफ रवायत है। जमाना आया, जब जमाना आया तो मूसा अलैहिस्सलाम जब आप फिलिस्तीन की तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना होने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल फरमाई, मूसा अकेले मत जाना, मेरे यूसुफ को साथ लेकर जाना। पहले तो साल में बदली हो रही थी, अब 1000 साल गुजरने के बाद मामले आ रहे हैं मेरे यूसुफ को साथ लेकर जाना। रब को ये बताना है कि मेरे हबीब जो होते हैं, मेरे महबूब जो होते हैं, वो मिट्टी में नहीं गलते, बल्कि जैसे रखे जाते हैं ठीक वैसे ही रहते हैं, बल्कि उससे अच्छी शक्ल सूरत में रहते हैं। और उसके बाद उसका असल वजह यह थी कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, वो अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मुझे मिला दे सालिहीन से। उससे मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये थी कि जो दिगर अंबिया कराम बैतुल मुक़द्दस में मदफून हैं, मेरी कब्र वहीं बना। इसलिए ये दुआ का असल मकसद ये था कि अल्लाह ईमान पर खात्मा हो, ये उम्मतियों के लिए कि हम नबी होकर ईमान पर खात्मा की दुआ मांग रहे हैं, तुम भी मांगा करो। वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मेरे आबा व अजदाद जो बैतुल मुक़द्दस में मदफून हैं, ए अल्लाह वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे उन सालिहीन से मिला दे।
यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना साल भर गुजर गया। अब क्या था, इतने में मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम अब बाहर निकले, न जाने कितने ज़माने गुजर गए, नसीबो फराज हुआ और दरियाए नील के रुख न जाने कैसे कैसे बदल गए और रेत का न जाने किधर कैसे बहाव हुआ, बड़े मामलात हो गए। तो अब पता कैसे लगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार कहाँ है। और साथ ही यह भी हुक्म था कि चांद निकलने से पहले वतन छोड़ देना है। मिस्र को चांद निकलने, सूरज नहीं, चांद निकलने से पहले छोड़ देना है। अब खदशा ये है कि अब मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार का पता नहीं है, पता लगाएं कहाँ है और फिर चांद निकल जाए, उससे पहले निकलना भी है। अब मूसा अलैहिस्सलाम बाहर निकले। अब किस लिए निकले? मज़ार की तलाश के लिए। मज़ार की तलाश के लिए रब ने क्या ही इंतजाम किया है। आज हम खुश अकीदा मुसलमानों के लिए अकीदा का इतना मजबूत पहलू अता फरमाया है कि नबी जब मज़ार की तलाश कर सकता है तो हम गुनहगार मज़ार की तलाश क्यों नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम निकले किसके लिए? मज़ार की तलाश के लिए। अब लोग कहते हैं मज़ार में रखा क्या है? अरे मज़ार में ये रखा है कि मूसा कलीमुल्लाह भी मज़ार की तलाश कर रहे हैं। हम जो हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह के बारगाह में आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं, बुलाए गए हैं, पता लगाया गया है, प्लानिंग बनाई गई है, और ये सब वाक़यात यहाँ मौजूद है। पता चला जो कुछ भी हम कर रहे हैं नस्से क़तई से साबित है। और अगर कोई ये कहे आपसे कि ये तो वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, तो आप ये कह देना कि अल्लाह का ये कलाम है, कुरान है, इसमें कोई बात फालतू अबस नहीं है। इस उम्मत को जरूरत थी, इसलिए अल्लाह ने इस वाक़े को नाज़िल फरमाया। इस उम्मत की इस बात की जरूरत न रहती तो ये आयत नाज़िल ही नहीं फरमाता। इस उम्मत की इसकी जरूरत है, कब्र की जरूरत है, मज़ार की जरूरत है, इसलिए इस आयत को नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक। अब मूसा अलैहिस्सलाम तलाशे बसियात, एक नौजवान गुजरा। नौजवान ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान नजर आ रहे, क्या बात है? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार कहाँ है, मालूम नहीं। कहा कि इस मिस्र में सिर्फ मेरी माँ है यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार को जानती है, सिर्फ मेरी माँ है। कहा जल्दी बुलाओ। कहा वो 900 साल की है। तावीलात नजमिया का हवाला से मैं बता रहा हूँ, 900 साल की है, 900 साल की है मूसा अलैहिस्सलाम। तो कहा चलो मैं ही चलता हूँ। कहा मैं ही चलता हूँ। अब नबी चले किसके पास? उम्मती के पास। किसके लिए? मज़ार का पता लेने। अब ज़हन में रखिए, लोग कहते हैं मज़ार में रखा क्या है। यहाँ तो अल्लाह ने क्या क्या पैगाम दे दिया। नबी उम्मती के पास जा रहा है मज़ार के तलाश के लिए। पता चला कि ऐ लोगों, तुम भी अपने पीर के पास, उस्ताद के पास, बाप के पास जाया करो मज़ार के पता लगाने के लिए। गौस आज़म का मज़ार किधर है, गरीब नवाज का मज़ार किधर है, मखदूम शमनानी का मज़ार किधर है, पता लगाया करो। ये पता लगाना सुन्नते मूसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लगाना सुन्नते मूसा है। अब क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे। वो ज़ईफ़ा, बड़ी लागत, कमजोर थी, नहीफ, नाचार थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बीबी, तुम्हारे बारे में मैंने जाना कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में जानती हो। कहा हम यकीनन जानते हैं। कहा जल्दी बताओ, इसलिए कि मामला यह है कि चांद निकलने से पहले निकलना है, मिस्र को छोड़ देना है। वो औरत कहने लगी, मैं मज़ार का पता ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं मज़ार का पता नहीं बताऊंगी। मेरी 2 शर्तें हैं, मेरी 2 शर्तें हैं। कहा जल्दी बताओ। गुरूब आफ्ताब हो चुका है, गुरूब आफ्ताब हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम मज़ार की तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, शहंशाह खिताबत जिंदाबाद, खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद, खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद, अल्लामा अजीजी साहब क़िबला जिंदाबाद, अल्लामा अजीजी साहब क़िबला जिंदाबाद, गुले बाग़ मदीना जिंदाबाद, हाफिज सरफराज साहब क़िबला माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जल्दी बताओ। हुक्म ये हुआ है कि चांद निकलने से पहले हमें मिस्र की सरजमीन को छोड़ देना है। जल्दी बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार कहाँ है? उसने कहा 2 शर्तें। एक ये है
کہ میری عمر 900 سال ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اتنی ہی عمر اور عطا فرمائے، اتنی ہی عمر اور عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو عورت نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں زندگی کی دعا نہ کریں، بلکہ دعا کرے کہ میں پھر 17 سال کی ہو جاؤں اور پھر 900 سال زندگی گزاروں، اس لیے کہ اس عمر میں زندگی جب 900 سال گزاروں تو میری حالت خراب ہو جائے گی۔ آپ دعا کریں میں جوان ہو جاؤں اور پھر زندگی گزاروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اسے 900 سال کی اور زندگی عطا فرمائی، اس نے 1800 سال کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد کہا دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب ارشاد فرماتے ہیں نے کہا کہ آپ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت ہی عطا فرمائے گا، اللہ مجھے جنت ہی عطا فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے توقف کیا، تھوڑا خاموش رہے، جنت کی بات ہے، خاموش رہے، لیکن اب ذرا رک کر غور کرنے والی بات ہے، وہ 900 سالہ جو بڑھیا تھی بڑی پارسا تھی، پرہیزگار تھی، متقیہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، اپنے اعتبار سے بڑی اچھی عبادت کرتی تھی، بڑی اچھی عبادت کرتی تھی۔ اب بتائیے کہ وہ جنت کس بات میں مانگ رہی ہے؟ متقیہ، پارسا، پرہیزگار، عبادت گزار ہے، 900 سال زندگی گزاری ہے، عبادت کے ساتھ گزاری ہے، اور جنت اس بات پر مانگ رہی ہے کہ ہم مزار کا پتہ اس وقت بتائیں گے کہ آپ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت ہی عطا فرمائے گا۔ گویا اسے نماز پہ بھروسہ نہیں، روزہ پہ بھروسہ نہیں، عبادت پہ محبوب کے مزار پہ بھروسہ ہے کہ ہم پتہ بتائیں گے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں مزار میں رکھا کیا ہے؟ یہاں تو لگتا ہے سب مزار میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ وعدہ کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے توقف کیا تو اللہ نے وحی نازل کی، موسیٰ کیوں نہیں وعدہ کرتے؟ کیوں نہیں وعدہ کر دیتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر دیا کہ جا اللہ نے حکم عطا فرما دیا ہے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ بڑھیا اٹھی اور کہا مجھے لے چلو، میں یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ بتا دیتی ہوں۔ یہاں سے ہمارا عقیدہ ملا کہ جب مزار بتانے پر جب اللہ جنت عطا فرماتا ہے تو مزار پہ جانے میں اللہ کیوں واقعات بڑے طویل ہیں، لیکن اب چونکہ علماء کرام کی تشریف آوری ہو چکی ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو تفصیلی گفتگو کروں گا۔ مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ رحمتوں برکتوں کا نزول مزار مقدس پر ہوتا رہتا ہے، اس لیے جایا کریں، مانگا کریں، اس لیے کہ اللہ ان کے صدقے کو فعل میں عطا فرماتا ہے، خوب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو العباس احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں جب قحط سالی کا موسم آیا تو میں بغداد میں غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور سب کاشتکار ہیں، مال والے ہیں، انہوں نے جمع کر رکھا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں جمع کر رکھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً 20 کلو گیہوں عطا فرمایا، 20 کلو گیہوں عطا فرمایا اور کہا اسے مٹکے میں رکھ دو، مٹی کے گھڑے میں رکھو، اوپر سے بند کر دو، نیچے سے سوراخ کرو، جب ضرورت ہو نکالتے رہنا، جب ضرورت ہو نکالتے رہنا۔ حضرت عباس احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ویسا ہی کیا، 5 سال تک نکالتا رہا۔ یہ غوث اعظم ہے، نکالتا رہا، کھاتا رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے گزر گئے، نکال رہا ہوں، نکلتا ہی جا رہا ہے، بند ہونے کا نام نہیں لیتا، تو میں نے پھر دعوتیں شروع کر دی، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، میں نے یتیموں غریبوں کو بلانا شروع کر دیا، لنگر شروع کر دیا۔ جب ختم نہیں ہوتا ہے تو اکیلے کیوں کھاؤں، سب کو کھلانا شروع کیا۔ لنگر غوث اعظم چالو ہو گیا، لوگ لنگر غوث اعظم جو آج ہم کرتے ہیں یہ آج کی نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم نے اپنے زمانے میں اپنا لنگر چالو کر دیا۔ فرماتے میں نکالتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، جب ختم ہونے کا نام نہیں لیا تو میں اکیلے کیوں کھاتا، سب کو کھلاتا رہا، مدرسے میں کھانا بھیجتا رہا۔ جب 5 سال کا زمانہ گزر گیا تو نہ جانے میں باہر گیا، میری بیوی کے خیال میں نہ جانے کیا آیا، اس نے سوچا ذرا جھانک کے دیکھ تو لے کتنا بچا ہے، بس اس نے جھانکا دیکھا کہ 20 کلو بچا ہوا ہے، جتنا رکھا تھا اتنا ہی بچا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد 7 دن کے بعد یہ ختم ہو گیا۔
7 दिन के बाद खत्म हो गया, 5 साल तक खाते रहे खिलाते रहे, खत्म ना हुआ। ये गौसे आजम की बारगाह है। जब आप 20 किलो में इतनी बरकतें अता फरमाते हैं, आज तो जो कुछ हमारे पास है इन्हीं का खिला हुआ है। इसलिए अब झांकने और ताकने वाली बात बंद कर दें, लोगों को खिलाना शुरू कर दें।